holidaysnale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us. Sunlandla samacha Shakti Tana varum. Hello and welcome to Galatta Plus and welcome to Masterclass. In this particular series, we will be dissecting specific scenes with an artist and we'll do a deep dive into their process. This is a live series, that is, it's a series with an audience, and in that session, we show scenes from the film. Unfortunately, due to copyright issues, we will not be able to broadcast these scenes on this platform. What I'd like you to do is make the session truly interactive. Just before we discuss a scene, we provide you with the time code of the scene along with the platform that the film is streaming on. I'd like you to pause the masterclass, take a moment to go revisit the scene and come back to resume this curated masterclass. Thank you, and here we go. Ragavendra sir was standing up. I didn't know that. He was very hurt by that. Hindi filmmakers இங்கே வந்தாங்கன்னா ஐ ரிமெம்பர் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கெல்லாம் டிவிடி வாங்குவாங்க. ஒரு டிவிடி விலை 500 ரூபாய். அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் டிவிடி. அவ்வளோ டிவிடி வாங்கி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அதாவது நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள்லேருந்து, ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற நாள்லேருந்து 1000 days சார். அப்படி பார்த்தேன், என்னடா 1000 days சார், 3 years சார், 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர். ப்ரொடியூசர்ஸ் யங்கா பிரதர் வாஸ் அ கேமரா அசிஸ்டன்ட். அவர் போயிட்டு என்ன சொல்லிட்டாரு, Thank you all for being here for the inaugural session of the Galatta Plus Masterclass series. There is no one better to represent Tamil cinema right now than him. So, thank you. So now, Vetri, you spent time as an assistant director, associate director with Balumendra. Now, at what point did you realize I am ready to go and make my film? And I'm asking this on behalf of every person who wants to become a director, but at what point does that switch happen and says, okay, I know all the things and now I'm ready. At least I have an idea about all the things. I'm ready to go make my first film. Even before I could start working with him, I was thinking that I'm ready to make a film. Wow. That's how I was thinking. நான் சார்கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போதே சொன்னேன், என்னடா உன்னோட பிளான் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார் ஷூட்டிங், அதாவது நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள்லேருந்து, ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற நாள்லேருந்து 1000 days சார். அப்படி பார்த்தேன், என்னடா 1000 days சார், 3 years சார், 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர். அப்படியே பார்த்தாரு. This was which year? This was 97. Okay. 97 December 26th I joined him. கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்த நாள் போய் பார்த்தேன் அவர். I didn't join, but the first time I met him was on 26th. Right. So I think somewhere 98 February March அந்த டைமில் இதை சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் என்னை சேர்த்துக்கிட்டார். ஸோ ஒரு 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் ஓகே 3 years ஃபேர் எனஃப் அப்படின்னார் அவர். தென் கதை நேரம் ஒர்க் பண்ணோம். ஒரு 20 நாள் ஒர்க் பண்ணோன்னே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, நம்ம இனிமேல் அடுத்த டேரக்டர் தான். அப்போது இதே மாதிரியே நான் ஒரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு தர்மன் சொல்லிட்டு, ஹீ ஒர்க் வித் மீ, பாலுமேந்திர சாரோட ஒர்க் பண்ணார். அவர்கிட்ட நான் கீழே சாரோட ஆஃபீஸ் படிக்கட்டில் கீழே நின்று பேசுகிறேன். அவ்வளோதான் தர்மன், நம்ம எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம், அவ்வளோதான், இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்து இன்னொரு 10 எபிசோடு ஒர்க் பண்ணி பேர் வாங்கிட்டா நம்ம பாட்டு போய் டேரக்டராக போகிறோம். அதை அவர் கேட்டார். Balumendra sir was standing up. I didn't know that. He was very hurt by that. So அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு. So for me, I feel that I was very much ready as long as I didn't know what filmmaking was. When I realized the complexities, then I started shunning away from that particular moment. Okay, இப்போ நம்ம படம் பண்ணணுன்ற அந்த ஏரியா இருக்குல்ல, அதில் பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. பட் ஐ எம் அ குட் நரேட்டர். நான் நிறைய கதை சொல்லுவேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். இப்படி ஒரு கதை, இப்படி ஒரு கதை. நான் ஒர்க் பண்ணுற அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நார்மலாக அந்த ஃபில்ம் ஆல்பம் இருக்கும். இப்போ அந்த கான்செப்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஒரு பெரிய ஆல்பம் போடுவாங்க, அந்த பப்ளிசிட்டி ஆல்பம் போடுவாங்க, அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் காட்டுவாங்க. அந்த ஆல்பம் பார்த்து படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கதை சொல்லுவேன். இந்த பாரு, இதுலேருந்து இவன் ஒன்று பண்ணுறான், அது பண்ண, அது மாதிரி ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். ஐ கீப் டெல்லிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அப்போது அது எனக்கு கதை சொல்கிறது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டானது இது. அண்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அவங்களுக்கு கதை கொடுக்கறதுக்காக அப்போவே அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்.
எஸ்ஏசி சாரை பார்த்து கதை சொல்லியிருக்கேன் அப்போவே 98, 99 அந்த டைம்ஸ்லேயே. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹோப்பிங் தட் ஐ கேன் மேக் அ ஃபில்ம். எப்போவுமே படம் பண்ணிடலான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கும். பட் ஐம் ஹாப்பி. அதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் வந்து தள்ளி போச்சு. ஐம் ஹாப்பி தட் இட் ஹேப்பன்டு. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தால் இதை விட கொஞ்சம் மோக்கையாக தான் பண்ணியிருப்போம். இதுவே சுமாராக தான் பண்ணுறோம், இன்னும் கம்மியாக தான் பண்ணியிருப்போம். பட் ஐ ஷுட் கிவ் ஆல் த கிரெடிட்ஸ் டு தோஸ் பீப்புள் ஹூ brought in pirated DVDs into சென்னை. சென்னை தான் அப்போது இந்தியாவுக்கே சென்னை தான் போட்டு ஹிந்தி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இங்கே வந்தாங்கன்னா ஐ ரிமெம்பர் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கெல்லாம் டிவிடி வாங்குவாங்க. ஒரு டிவிடி விலை 500 ரூபா. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் டிவிடி. அவ்வளோ டிவிடி வாங்கி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இங்கேருந்து வேனில் போட்டு அனுப்புவாங்க அங்கே. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு கப்புள் ஆஃப் பீப்புள், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பீப்புள் அந்த வேலை பார்த்தவங்க பர்மா பசாரில். வெறும் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருந்த டைமில் பால்மைதா சரோட ஒரு அசிஸ்டன்ட் தான், என்னோடய சீனியர், அவர் ராஜான் பேர். அவர் தான் அவங்களுக்கு சொல்லியோ எதுக்கே அதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இஸ் அ மூவி பஃப். எந்த படம் இன்டர்நேஷ்னலாக சொன்னாலும் அதனுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். அந்த சினிமாட்டோகிராஃபரோட ஃபில்மோகிராஃபி தெரியும், அந்த எடிட்டரோட ஃபில்மோகிராஃபி தெரியும். ஸோ அவ்வளோ நாலேஜபிள் ஆன் வேர்ல்ட் சினிமா. இப்போ அவர் தான் அவங்கள இன்சிஸ்ட் பண்ணி, சார் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க சார்னோடனே அவர் என்ன சொன்னார், நீ ஒரு டைட்டில் எடுத்துகிட்டு வா, நான் மினிமம் 10 விற்று தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த படம் வந்திருக்கு, நீங்கள் வாங்க. அப்படி தான் வி காட் எக்ஸ்போஸ் டு இன்டர்நேஷ்னல் சினிமா. ஸோ அது இட் ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட். ஐ திங்க் அது பார்க்கும்போது ஏற்பட்ட பெர்செப்ஷன் ஷிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா. ஓகே, ஸோ வீ கேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணலாம், இப்படி ஒரு நரேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. தட் லேர்னிங் ஆக்சுவலி கேவ் மீ த கரேஜ் டு டெல் த வேர்ல்ட் தட் ஓகே ஐ வில் ஐ கேன் மேக் ஃபில்ம்ஸ் தட் ஆர் அன்லைக் வாட் இஸ் பீயிங் மேட் டுடே. அதே அந்த தாட் தான் உண்மையான கரேஜ்னு நினைக்கிறேன். எல்லாராலையும் படம் எடுக்க முடியுன்ற தைரியம் எனக்கு ஓகே லெட் மீ புட் இட் திஸ் வே. எனக்கு எப்போவுமே படம் எடுக்க முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. அதில் எனக்கு டவுட் இல்லை. ஆனால் இப்போ இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கிற மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினாரியோவில் இருந்து வேறு ஒன்று என்னால் பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. அண்ட் தட் இஸ் வென் ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் சம் சேலபிள் ஐடியாஸ். அதுக்கு முன்னாடி இன்டென்ஸாக நல்ல கண்டென்ட் கூட இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சேலபிள் ஐடியாஸை பொசிஷன் பண்ணுறதை பற்றி இது வந்துச்சு. ரைட். பட் when you use the word complexities, I became aware of அதில் இன்னொன்று சொல்லியிருந்தோம். ஸோ எவ்ரி ஃபில்ம் மேக்கர் when either he's working as an assistant director or he's making short films or he's an aspiring filmmaker, no one else can tell him when he's ready. Okay. He only has to decide when I am ready. And depending on when he decides he is ready, his film is going to be. நம்ம இங்கேயே நினச்சோம்னா we will make films இங்கே இருக்கும், இங்கே போய் வச்சோம்னா நம்ம ஃபில்ம் அங்கே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அது மற்றவங்க சொல்லவே முடியாது. I've heard some directors say, அவங்க எப்போ ரெடின்றதை நான் சொல்லுவேன், என் அசிஸ்டன்ஸ் எப்போ படம் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன்னா அதெல்லாம் அவங்க சொல்லவே முடியாது. Nobody knows when we are ready. So it is a personal calling. Are you talking about a mental state? No, skill set to me what is skill set? It is basically your ability to understand the world you are going to create. Right. இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு இன்றைக்கி இந்த டெக்னிக்கலாக இப்போ டிஜிட்டல் கேமராஸ் வந்ததுக்கப்புறம், டிஜிட்டலாக சினிமா ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக தெரியாது. அது பேரே எனக்கு தெரியாது. அது அந்த 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 இது பண்ணுங்கப்பா அப்படின்வோம். இப்போ இவங்க எக்ஸ்போஷர் செக் பண்ணும்போது அந்த ஃபால்ஸ் எடுங்க, திடீர்னு அதை மாற்றி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம. Earlier it was like I grew up in a different world. Yeah. I don't know the technicalities today, but I know what I want. எனக்கு இந்த டெக்னிக்கலாக சொல்ல தெரியாது. அப்புறம் இன்றைக்கி அந்த 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 ஃபுட்டேஜஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியாது. அதனுடைய நிட்டிகிரிட்டி டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் அது இஷ்யூ இல்லை. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு எப்படியெல்லாம் நான் என்னை தயார் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அது நாட் ஜஸ்ட் த மென்டல் ஸ்டேட். ஹவு மச் யூ நோ இஸ் வாட் யூ ஒன்லி நோ இல்லை. ரைட். எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. போய் நம்ம படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே நம்மளுக்கு படம் எடுக்க இந்தளவுக்கு வருதா அப்படின்னு இருந்தது. என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், மணி சொன்னான், அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிச்சு ஒரு 12 days பண்ணிவிட்டு ப்ரொடியூசர் நிறுத்திட்டாங்க. they had a difference of opinion with me, so they stopped the shoot. இதை நீ கட் பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இன் அ வெரி பொலைட் வே. அது தப்பாக இருந்தால் படம் நடந்திருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இருந்தது.
அப்போது அந்த ஒரு 26 மினிட்ஸ் கட் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு மணி சொன்னான், என்னடா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உன் படம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம இன்னொரு 10 சீன் கூட எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம்ல. நீ பாலமேந்திரா சார் மாதிரி பேசி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும்னு நினச்சேன்டா. நான் இப்படி இருக்குது. நான் சொன்னேன், நானும் அப்படி தான்டா நினச்சேன், ஆனால் இப்படி தான் வருது அப்படின்றது இருக்குல்ல. ஸோ வி ஒன்லி நோ வென் வி டூ திங்ஸ். When you actually direct. Yeah. ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் அ பர்சனல் திங். If I feel that I'm ready, then I'm ready. Right. Nobody else can tell me if I'm ready or not ready. Right. So tell me about the very first day of shooting. இந்த படம் பொல்லாதவனுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது இல்லை. இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த நர்வஸ்னஸ், இஃப் யூ ஆஸ்கிங் அபவுட் மெமரி, தென் ஐ கேன் டெல் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம். பட் நர்வஸ்னஸ் அந்த ஃபேக்டர் கேட்டால் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்லலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து தனுஷோட ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணேன். அப்போது சேலம் சந்திரசேகர் சார் வந்து ஹி வாஸ் த ப்ரொடியூசர். ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து ஆக்சுவல் லொக்கேஷன்லேயே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது ஃப்ளோர்லேயே பண்ணியிருக்கலாம். பட் தென் வி காட் கேரிட் அவே. அப்போ இங்கேருந்து பெங்களூர் ஹைவேல போய் அது க்ளோசஸ்ட் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்த லொக்கேஷனுக்கு க்ளோசஸ்ட் டீசென்ட் ஹோட்டலே வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருந்தது, ராணிப்பேட்டில் இருந்தது. அப்போது தனுஷ் வாஸ் ஸ்டேயிங் தேர். நாங்கள் எல்லாரும் அது பக்கத்துலேயே இருந்து ஒரு மோட்டலில் தங்கிட்டோம். இட்ஸ் அ ஸ்மால் க்ரூ. நான், மணி, விக்ரம், செந்தில் கூட இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஸ்டேட் தேர். கார்த்தி இருந்தான். ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ அங்கே தங்கிட்டு அன்னைக்கு நைட் இல்லையா, ஓகே ஃபஸ்ட் டைமாக ஒன்று பண்ண போகிறோம், இது எப்படி வரும்னு தெரியலையே அப்படின்னு அது தேர் வாஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் நர்வஸ்னஸ். ஒரு கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸாக இருந்தேன். அதுவும் வந்து தனுஷ் மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஹி வாஸ் நெவர் இன்டர்ஃபியரிங் இன் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங் ஆர் he was not saying ஏன் இது எப்படி பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணணும்ல, எப்படி பண்ணால் எனக்கு தெரியாதா, அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. he did everything and I wanted him to do and that gave me the confidence. ஒரு half an hourல சரியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்னா வந்து that was நான் வந்து ஒரு ஐடி ஒரு பேங்க் ஒரு செக்டர், ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க் அது ஷூட் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்போது ஒரு 20 சிஸ்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அது எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு சொல்கிறாங்க. எங்கேயுமே அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கலம்மா. நான் ஒரு பெரிய இடம் பார்த்தேன், அது 1 லட்ச ரூபா ரெண்ட் கேட்குறாங்க, வேறு எங்கேயாவது பார்க்கலான்னாங்க. அது வந்து இங்கே இந்தியன் ஹவுஸில் இருக்குது, இந்த பழைய கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சுட்டு அதில் நம்ம மானிட்டர் ஒட்டிக்கலாம். அப்போவும் நான் போய் பார்த்தேன். இட் வாஸ் ரியலி பேட். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, லாஸ்ட். சரி அப்போ வந்து உட்காந்து ஒரு 7:30 இருக்கும். ஐ கால்டு ஆர்த்தி. அப்போ ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் அட் ஐக்யூ பேக் ஆஃபீஸ்னு ஒரு கம்பெனி. ஐ கால்டர் அண்ட் செட், நீ வந்து அப்போ ஷி வாஸ் அந்த டீம் லீடர், மேனேஜர், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு போஸ்ட். Were you married then or? Yeah, I was married. We got married in 2005. So அப்போது ஐ கால்டர் அண்ட் செட், நீ கேளு, ஷூட்டிங் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்களா கேளு. 10 மினிட்ஸில் ஷி கால் பேக், அவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ ஷாட் இன் ஆர்த்திஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்லி. அது வந்து ஒரு ட்ராக் பேக் அண்ட் ஜூம் இன் ஷாட்டு. தனுஷ் வெளியே அப்படியே வந்து இல் ஓப்பன் அ டோர் அண்ட் வாக் அவுட் அண்ட் கம் அண்ட் சிட். அது ஒன்று. தட் வாஸ் த ஷாட் தட் ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஷாட். Nice. Yeah. The way we decided to structure this masterclass is, so I met with him and asked him, okay, these are all your films, so what are some of the scenes that you want to talk about, so that he can explain things about that particular scene. So now we'll see a first scene from Polladhavan. ஸோ படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் இந்த சீன் பார்க்குறேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம். ஐம் ரியலி எம்பாரஸ்ட். இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன், செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீனு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த சீன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீனாக இருந்தது. அப்போது பிகாஸ் ஆல் த ஆக்ஷன் அன்டில் திஸ் பாயிண்ட் கல்மினேட்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட். இவன் என்ன பண்ணுறான், எப்படி இருக்கான், இவனோட லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறான், எப்படி இருக்கான், வாட் எவர் இஸ் கல்மினேட்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட். அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஹீ டிசைட் சம்திங் அண்ட் தென் திஸ் சீன் push him into action. Right. அது வரைக்கும் வந்து it is nothing, ஏதோ ஒரு மாதிரி அப்படியே இருக்கும். அங்கேருந்து it pushes him into action. அவன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஒன்று செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். whatever he does right or wrong, but he does something, he tries to do something. ஸோ அப்படி ஒரு இது இருக்கும். இதில் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த சீனில் வந்து என்னென்னா
லைன் கிராஸ் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இன்றைக்கி வந்து நோபடி இஸ் பதர் அபவுட் இட். பட் அது லைன் கிராஸ் ஒன்று இருக்கும், இப்படி இருக்கும். தென் லைக் ஃப்ரம் இன்சைட் த ஹவுஸ் வி see the thing. ஸோ the boy is on the left and the father is on the right அப்படி இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ஆமாம், அப்போது அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம், நிறைய இல்லை இப்படி போகலாம் இப்படி போகலான்னு இல்லை அவர் அடித்து தள்ளுவார். ஹில் புஷ் அண்ட் தென் தட்ஸ் வேர் த லைன், அந்த லைன் மாறும். லைக் வி கிராஸ் த லைன். அண்டு இதில் வந்து சந்தானம் வந்து தனியாக எடுத்தோம். சந்தானம் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஆன் தட் டே வென் வி ஷாட் திஸ் திங். ஸோ சந்தானம் வந்து தனியாக எடுத்தோம். சந்தானத்துக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆள் அந்த ஒயிட்டில் நிற்க வச்சுருந்தாங்க. அது அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கிமிக்ஸ் வி ஹட் டன். அதில் முக்கியமான ஒரு டெசிஷனாக எனக்கு பட்டது அப்போவே இருந்தது எனக்கு. எவ்ரிபடி வாண்டட் டு ஹேவ் அ க்ளோஸ்அப் ஆஃப் தனுஷ் வென் ஹீஸ் அப்செட் அண்ட் ஆங்க்ரி. ஐ செட் நோ, வேண்டாம். இப்போ நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன், எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இப்போ கடைசியாக வேணான்னு சொல்லுவேன். வி டென்ட் ஈவன் ஷூட், ஒரே ஷாட் தான் இருந்தது அது. வேர் ஹி கெட்ஸ் ஆங்க்ரி அட் த ஃபாதர், ஐ டென்ட் வாண்ட் டு see him. That anger, I wanted to hide it away from the audiences because that's not anger, it's defiance. And defiance of a son means he's coming of age. He's wanting to decide on his own. I just kept him out. And also, there's one thing that we did with that was, அது நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணல, கேவி ஆனந்த் had told வேல்ராஜ், பரவாயில்லப்பா இருட்டில் ஃபோக்கஸ் வச்சுட்டு லைட் ஒரு இடத்துல லைட் பண்ணிவிட்டு நீ இருட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்கியே. பிகாஸ் தனுஷ் இஸ் இன் த டார்க் அண்ட் வி டோன்ட் see him very clearly. We just vaguely see his emotions. But the father is fully lit up. ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு சாய்ஸஸ் வி had done on that. இப்போ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து that worked in the favor of the film and the film got released. But before the release, lot of people had a lot of issues with especially those two things. Everybody actually, everybody who had already made a film, maybe except வேல்ராஜ், எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் ரெண்டு விஷயம் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து அந்த செகண்ட் ஹாஃபோட பிகினிங்கில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு போர்ஷன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. அது இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1200 ஃபீட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா, இல்லை அதை எடுத்துட்டா பெட்டராக இருக்கும், ஏன்னா எமோஷ்னலாக ஸ்டோரி அடுத்த லெவலுக்கு போக மாட்டுது அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆன்டகனிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே கதை சொல்கிறாங்க, அது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஷிஃப்டெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, ஆனால் ரெண்டு பேரும் கதை சொல்ல வேண்டாம், ஒரு இதாக இருந்தாலே போதுமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஐ வாஸ் வெரி அடமெண்ட், இல்லை இப்படி இந்த ஒரு ட்ரான்சிஷனல் சும்மா இன்றைக்கெல்லாம் சும்மா கட் பண்ணி போனாலே பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஐ ஹேட் டு டூ தட் மார்ஃபிங் திங். அந்த மார்ஃபிங் ஷாட் வர்ற வரைக்கும் மணி எல்லாமே சொல்லிட்டுருந்தாங்க, இது வேலைக்காவது. தென் when they saw the morphing shot, they said இது புரியும், விஷயங்கள் இல்லை வந்துடும். லாஸ்ட் மினிட் கூட விஜயன் சார் சொன்னார், வெற்றி எல்லாமே புரியுது, பட் நீங்கள் யோசிச்சுக்கங்க, இது வேணுமான்னு பார்த்துக்குங்க, இட் இஸ் யோர் ஃபில்ம், இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ். நான் வந்து என்னென்னா கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பார்க்குறேன். நான் இல்லை சார், நான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது சார், வி வில் டூ இட் திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான். ஸோ தோஸ் டூ திங்ஸ் மேட் திஸ் ஒரு மசாலா படத்தை கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் மாற்றி வேறு மாதிரி பார்க்கறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்த விஷயங்கள் அது ரெண்டுமே நினைக்கிறேன் நான். ரைட். I want to talk about two other decisions of yours here, very important and interesting decisions. One is something new for that time, which is it's not a fixed camera. The camera is moving, which was generally not something seen in Tamil cinema of that time. Those days, yeah. That decision, how did it come about? Second thing, we love background music. We like to flood our films with background music. Yeah. The lovely thing about this is, while the entire conversation is taking place, is very, very minimal background music. It's only when the father's reaction you want to show at the end does the music come up. Tell me about these two decisions. So, first one வந்து என்னன்னா, I have always been an ardent fan of handheld photography. எனக்கு குடாடில் ஆரம்பித்து இனாரித்து வரைக்குமான அந்த ஃப்ரென்சி இருக்குல்ல, தட்ஸ் மை மைண்ட். இட் ரேசஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ரிஃப்ளெக்டிவாக எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் இன் அ பேனிக் ஸ்டேட் தோஸ் டேஸ். குளோபலைசேஷன், போஸ்ட் குளோபலைசேஷன் டைம்ஸில் இருந்த அந்த பேனிக் அண்ட் ஆங்ஸ்ட் இருக்குல்ல, அது இன்றைக்கும் இருக்குது, பட் இட்ஸ் ஷோயிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அந்த ஆங்ஸ்ட், அந்த
the frenzy of people inside the film and the people outside the film அதெல்லாமே எனக்கு ஹேண்டில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டே என்னாச்சுன்னா, ஐ ஆஸ்ட் வேல்ராஜ் டு அவர் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே அவர் அந்த ஹை ஹெட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணார். ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா, ஓகே கழட்டுங்க, ஷோல்டரில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா 2 பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் இட் டைட், ஷேக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு. ஐ ஜஸ்ட் ஹெல்ட் இஸ் ஷோல்டர் அண்ட் மெதுவாக அப்படி ஷேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன். சரி, அவங்க மூச்சு விடுறதை நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். அண்ட் தென் ப்ரொடியூசர்ஸ் யங்கர் பிரதர் வாஸ் அ கேமரா அசிஸ்டண்ட். அவர் போயிட்டு என்ன சொல்லிட்டாரு, அண்ணே உட்காந்து எடுக்கிற சீன்லாம் ஷோல்டரில் போட்டு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்கண்ணே, படமே தெரியாதுண்ணே அப்படின்னு இருந்தது. ஐ தாட் இட் இஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் சாய்ஸ் ஃபார் அ ஃபில்ம் லைக் தட். அப்படி இருந்தது. And all your films after that have had a significant amount of இப்போ தான் ரீசெண்டாக 2-3 படங்களில் தான் இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த லாஸ்ட் விடுதலையில் மட்டும்தான் இல்லை. அது மேபி ஐ எம் கெட்டிங் ஓல்டு, நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Until Asuran, we had a lot of that. A lot of handheld and I think அடுத்தடுத்து இன்னும் வரும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன கேமராலாம் வந்துடுச்சு. இட்ஸ் ஈஸியர் டு டூ தட். எனிவே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மியூசிக் வந்து என்னென்னா, பாலுமகேந்திரா சார் always had that sense of restraint when it comes to music. And when watching him work and the way he uses music in his films, that is a very good learning for me. And I was fresh. I had a lot of memories of working under him. அந்த மெமரிஸோடு அப்படியே வரும்போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருந்தது. See, whatever comes from within me, I make it as a film. But these choices இருக்கு இல்லையா, those are highly influenced by people whom we learn from. Right. ஸோ அந்த மாதிரியான இதுதான் அது. தென் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் ஆனோம் அப்புறம். The next scene, please. You know, when I watch this scene again, very, very embarrassing. No. கத்தி சைடில் வந்து வந்துச்சு. Not embarrassing, but when I watch, when I watch the scene again, I realized one thing. I would hate to be Kishore in your films. I either die or I get tortured or hung from a fan or some bad thing happens to me. It's just Kishore never has a good ending in your films. It's almost like Kishore, oh, in the character savanama. Oh, Kishore gochu. That's kind of Actually, விடுதலை 2ல ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சேதுபதி was telling, சார் என்ன சார் உங்களை டிசைனாக பிளான் பண்ணி கொண்டுகிட்டு இருக்காரு இவர். No, but this, you know, when long ago I was talking to Manirathnam about, he's a huge admirer of yours, and I was talking about, we were talking about Adukalam, and he said it's probably the most Shakespearean Tamil cinema ever made, but this before Adukalam has a quality of that we discussed the other day, that YouTube Brutus kind of moment. So before we talk about this, how much has literature, classical literature, affected your filmmaking, Western classical literature? Now, of course, we know about you taking Tamil stories and doing that, but Western classical literature. Let's see, I grew up on them. I studied literature, so English literature. So அதனால வந்து எனக்கு சோர்ஸே அதுதான். And so I was can you very name some unaware names, like for example? எனக்கு ஜான் ஸ்டெயின்பெக், I really like his Grapes of Wrath, of Mice and Men, and East of Eden தான் வந்து எனக்கு சந்திராக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் in Vadachennai. தாமஸ் ஹார்டி அண்ட் டிக்கின்ஸ். ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸில் வந்து இப்போ ரஷ்யன் லிட்ரேச்சரில் வந்து as everybody, Dostoevsky and Tolstoy, and of course Shakespeare. இது நிறைய இருக்கு. and when you're not just reading, and அதுக்கப்புறம் வந்து லோசா, I really like his writing.
லாட்டின் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வில்லியம் ஃபாக்னர் ஃபார் த ஃபார்ம் அண்ட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி. காலேஜில் படிக்கும்போது உண்மையிலேயே புரியாது, ஒன்றுமே புரியாது, என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஐ க்ரூ அப் ஆன். அப்போது தமிழ் லிட்ரேச்சருக்கான எக்ஸ்போஷர் வந்து, அதாவது சீரியஸ் லிட்ரேச்சருக்கான எக்ஸ்போஷரே வந்து எனக்கு பாலுமகேந்திர சார்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் தான் கிடச்சிது. நான் அவர்கிட்ட சேர்ந்ததே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷனில் தான். பாலுமகேந்திர சார் வந்து ஃபாதர் ராஜநாயகம் கிட்ட வந்து தமிழ் இலக்கியம் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள எனக்கு அனுப்புங்க, அவர் வந்து தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள எனக்கு அனுப்பி விடுங்க, எங்கிட்ட அனுப்பி விடுங்கன்னு அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு, என்ன அனுப்பிட்டார். சார் வந்து எனக்கு தமிழ் இலக்கியம் தெரியும்னு பேசிகிட்டே இருக்கார், நான் தமிழ் தெரியும்னு நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். அப்புறமா தமிழ் இலக்கியம் என்ன படிச்சிருக்கேன்னா ரொம்ப பேசிக்காக 2-3 சொன்னேன். அவர் ஒரு 5-6 டைட்டில்ஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வா, அப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு. வெண்ட் 2 அது போயிட்டு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து மை வாட் டு சே ஒரு ஷேக்ஸ்பியரியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்னா ஐம் வெரி ப்ரவுட். ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கு, நல்லா இருக்கு. வென் ஐ சி அ சீனில் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வைல் ரைட்டிங், சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் வென் யூர் ஷூட்டிங் யூ வில் நோ இட். இது இருக்குது, இப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது, இது ஓகே, ஐ குட் சி திஸ் கேரக்டர், இவன் இன்டென்ஷன் தெரியுது, அவன் இன்டென்ஷன் தெரியுது, அவனும் தெரியுது, அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு லேயர் தெரியுதுன்னா தட் எக்ஸைட்ஸ். பட் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது தான் யூ வில் ரியலைஸ் வென் த ஹோல் பிக்சர் ஃபால்ஸ் இன் பிளேஸ் ஒன்லி வீல் நோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு. ரைட், அட்லீஸ்ட் ஐ நோ. ரைட். அப்போது அது எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான். திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி மொமெண்ட். பட் the writing process of this whole film, செல்வமோட கேரக்டர், ரவியோட கேரக்டர் எல்லாமே வந்து என்னென்னா டு கேட்டர் டு மை ஆக்டர்ஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாக. அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணணும், ஆக்ஷன் இஸ் நாட் த ரைட் வேர்ட், ஒரு ரவுடி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணுறோம். தென் I tell the opening to Dhanush. He's very excited. Appo the kind of hero I had in mind was a big made, tall, that kind of a guy. So he asked me, sir, idhula naala panna mudiyadilla sir idu. He heard the opening scene and said, panna mudiyadilla. Idu vandu Dhanush asked me. What did he say when you talked him about the shirtless? Wait. Appo I told him, இல்ல தனுஷ் நீங்கள் பண்ணணும்னா அது கொஞ்சம் நம்ம மாற்றணும். அப்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பையன் ஒரு பைக்கு, ஐ திங்க் டு இஸ் யங்கர் பிரதர், அவன் ஒரு பைக் வாங்கி கொடுப்பான். அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ஒரு ரவுடிக்கும் அவனுக்கும் சண்டை வரும் அப்படின்னு இருக்கும். when it came to Dhanush we said okay, ஸோ தனுஷ் வந்து ஒரு ரவுடியை அடிக்கிறாருன்னா இட் மைட் நாட் ஒர்க். ஆனாலும் அந்த ஃபியர் வரணும். ஓகே, ரவுடி தம்பி அடிக்கலாம், ஓகே எஸ் ரவுடி தம்பி அடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரவுடி தம்பி அடிச்சா ரவுடி திருப்பி வந்து அடிப்பானே, ஓகே அப்போ ரவுடியை கொஞ்சம் நல்லவன் ஆக்கிடு, அவனுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் வச்சிரு. Oh my god, அப்போ this is truly a movie written around a hero. ஓகே அப்படி வச்சிடலாம். ஓகே அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்துருச்சு. ஏற்கனவே ஹீரோ தான் ரவுடி தம்பி அடிச்சிட்டானே, அப்போ அவன் திருப்பி வந்து அடிக்கும் போது நமக்கு இன்னும் அவன் அடிப்பான், நமக்கு ஃபியர் வராதே. ஓகே ரவுடி பெரிய ஆள் நல்லவன், ரவுடி தம்பி கெட்டவன் நல்லவனை கொண்டுட்டா அவன் ரொம்ப கெட்டவன் ஆகிடுவான். தென் தெர் இஸ் அ த்ரெட். அதனால தான் அந்த டப்பிங்கில் போட்ட டைலாக் தான் நினைக்கிறேன். அது இப்போ கொல்றேன்டா அந்த இல்லை ஆமாம் அப்போதுலேருந்து இருக்குது, இல்லை இருக்குது டைலாக் இருக்குது. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வாஸ் தோஸ் வர் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் தட் ஹி ஹஸ் ஸ்போக்கன். அந்த கையெல்லாம் காட்டுறது இருக்குது. ஐ டோன்ட் திங்க் தோஸ் வர் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஹி ஸ்போக். அவன் குடும்பத்தையும் தூக்குறேன்டா, இதெல்லாம் கடைசியில் வந்துச்சு. பிருத்வின்னு சொல்லிட்டு நான் ராஜாவாக போகிறேன்னு ஒரு படம் பண்ணார். ஹீ சஜஸ்டட், சார் இப்படி இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது சார், அவன் வந்து அவனை நம்ம வந்து வில்லன்னு பார்த்து ஹீரோக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு பயப்படணும்னா ஹி ஹேஸ் டு டூ சம்திங் தட் ஹி ஹஸ் நெவர் டன் பிஃபோர். ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் வந்து ஹீரோக்கிட்ட அடி வாங்கிட்டான், அவன் மேலே எனக்கு பயம் கிடையாது, அவன் வேறு கேரக்டராகவுமே நம்ம அப்படி தான் காட்டியிருக்கோம் அப்படின்னும் போது தென் வி ஸ்டார்டட் ரீஒர்க்கிங் ஆன் த ரைட்டிங். இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இவனுக்குள்ளே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் அவன் இருக்கான்றது தான் அந்த அந்த கையில் அந்த ரத்தத்தெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வி ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங். அண்ட் பாலாஜி அவர் வந்து பண்ணும்போது இட் ரியலி லுக்ட் as if that he is capable of doing it அப்படின்ற மாதிரி he carried himself. So this is how it happened. And இதில் வந்து என்னென்னா அகெயின் அது யாராக இருந்தாலும் அவர் கொண்டுட முடியும், ஆனால் தம்பின்றதால அவர் கொல்லலை. தென் தட் தென் ஷால் சீசர் டை மொமெண்ட் கேம் இன்.
தம்பின்னொடனே அவன் ஒன்றும் பண்ணலை, ஹீ லெட் இட் கோ அப்படின்னு. அண்ட் இதனுடைய பெட்டர் வெர்ஷன் தான் ஐ திங்க் இஸ் ராஜன்ஸ் மர்டர். பெட்டர் எக்ஸிக்யூட்டட் மொமெண்ட்னு நினைக்கிறேன் நான். திஸ் வி ஷார்ட் லைக் ஒரு நாள்னு சொல்லிட்டு போனேன், 4 நாள் எடுக்கிறோம் போகிறோம். ஐ குடண்ட் எனக்கு என்ன எப்படி சொல்கிறது, அதை எடுத்து முடிக்கவே முடியல. 4 இடத்துல கேமரா வச்சு எடுக்கணும்னா இங்கே ஒரு கேமரா, இங்கே ஒரு வச்சு ஷார்ட் ஆவான்னு வெளியே நிற்கிறது, அங்கே ஒரு ஷார்ட், இந்த பில்டப் எல்லாம் எடுத்து முடிக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு நாள் ஆகிடும். அண்ட் அப்போல்லாம் க்ரௌடு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அளவுக்கு அப்போ இல்லை, பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு க்ரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. வெரி சேலஞ்சிங் திங். இப்போனா வந்து அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிடுவோம், அப்போ அப்படி முடியாது இல்லையா. அண்ட் பாலாஜி ரொம்ப அழகாக ஒரு மேக்கப் போட்டார். அந்த கண்ணில் குத்துறதெல்லாம் வி ஷாட், அது சென்சாரில் அவங்க மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த திங். But you know, thank you for this, because using the scene you have given a little masterclass on character motivation for a movie that begins with a certain way. So how we arrived at the scene, I would have thought, or a natural when you're writing, you would have come at this, but it's actually a series of calculations that have come to this scene. That's why I don't call this film a very organic one. But it still and works. No. See, we are camouflaging. நம்ம மறைக்கிறோம்ல. ஓகே, இந்த மேத் தெரியாத மாதிரி மறைக்க ட்ரை பண்ணுறோம். But see, when the emotion works, nobody's going to look at the calculations, right? Yeah. That's the thing. So, but this is a very good little explanation on how to kind of, because especially when you said that I need to make this guy more dangerous, and how can I make him more dangerous? Only if he kills his brother. So then he becomes a bigger villain. That's really brilliant. So it's just that credit goes to Prithvi, not me. அவர் சொன்னாரா, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், அவ்வளவுதான். Right. When Dhanush asked you in the character like அங்கிருந்து இப்போ so after I told the idea, இப்படி உங்களுக்காக இப்படி மாத்திருக்கேன், he liked it. He really liked it. He was the one who suggested Daniel Balaji. Sir, Balaji பண்ணா சூப்பரா இருக்கும் சார். Okay. And Kishore வந்து I had signed him for தேசிய நெடுஞ்சாலை. அவர் வந்து வந்தார், அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டார். ஹி வாஸ் ஹோப்பிங் தட் வாஸ் த ஃபில்ம். அப்புறம் இல்லை, கதை மாறிடுச்சு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் அப்போ ஹீ செட், சார் தட் இஸ் வென் பாசு ஹேட் கம் அண்ட் ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு செட் அப் ஹிஸ் ஓன் ஸ்டஃப் ஹியர் அண்ட் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் அந்த the other gym he was earlier working on. Right. I forgot the name. So அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போது தனுஷ் and he had met. So Dhanush was trying to start working out and said, sir, இதுக்கு 6-pack வைக்கட்டுமா சார்? நான் ஓகே தனுஷ், இஃப் பாசிபிள் பண்ணலாம். இல்லை சார், நான் பண்ணிவிடுவேன் சார். and he worked 11 months for that. It's a long journey. He was அப்போ அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி he was only 42 kgs or 45 kgs. அங்கேருந்து he had to gain weight like ஒரு 12-13 kgs போட்டு lot of work he had to do for that film. Right. So when we were discussing Polladhavan the other day, you said, I found my style with Godard. Can you explain that a bit? இல்லை அதுதான், அதாவது as I told you, இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பேசிங், எந்த பேஸில் நம்ம பண்ணுறோம் அண்ட் வாட் ஐ லைக் த மோஸ்ட். நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஒன்று பிடிக்கும், கடைசியாக நம்ம when we start working we are able to do only a certain kind of things. எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா. அப்போ அப்படி இதெல்லாம் வரும், இதெல்லாம் வராது, இந்த கிரே ஷேட்ஸ் இருக்குது, இது இருக்குது. அண்ட் ஐ கேன் புஷ் மை செல்ஃப் அ லிட்டில் ஃபர்தர் ஆன் திஸ் டிரெக்ஷன். நம்ம ரொம்ப, அதாவது திஸ் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஆஃப் பீட்டான கேரக்டர்ஸ், பிளாட்ஸ் அண்ட் அப்ரோச் டு டெல்லிங் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டோரி, அந்த சைடு எடுக்கலான்ற தைரியத்தை வந்து எனக்கு அதுதான் கொடுத்துச்சு. பிகாஸ் வாட் எவர் ஐ தாட் ஆஸ் த யூஎஸ்பி ஆஃப் த ஃபில்ம் கேவ் ஆல் த ஸ்பெஷல்னஸ் டு தட் ஃபில்ம். ஆடியன்ஸுக்கு, எனக்கு இல்லை, ஆடியன்ஸுக்கு ஐ ஸ்டில் ரேட் இட் அஸ் வாட் எவர். ரைட். பட் அந்த 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 பைக்கு தேடி போகிற அந்த எபிசோடு, ஏன்னா அது உண்மை. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து தேடி போயிட்டு ஒரு தடவை வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், வெற்றி இப்படியா இருக்கும், பைக்கை புதைச்சி வச்சுருக்காருங்க வெற்றி, ஒரு 50 பைக்கு நான் பார்த்தேன் வெற்றி, 50 பைக் புதைக்கிறது எங்களுக்கு வசதி இல்லை அப்போது. அதனால் வந்து ஒரு 6 நான் டேங்க் மட்டும் எடுத்து அங்கே புதைச்சி வச்சு அதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் அவர் சொன்ன உண்மை எல்லாத்தையும் வி ட்ரை டு இன்கார்பரேட் இன் டு இட். ரைட். சொல்ல ட்ரை பண்ணோம் அதெல்லாம். ரைட். ஸோ இஸ் there also something with regard to Godard's very specific edit patterns that affected you? எஸ். எனக்கு அந்த ஜம்ப் கட்ஸு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சி
ஜம்ப் கட்ஸ் ஆர் இப்போ நம்ம குடாடோட ஜம்ப் கட்ஸ் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் போய்ட்ரி. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா எனக்கு ஃபுட்டேஜ் குறைக்கிறதுக்காக நான் கட் பண்ணுறேன்றது கிடையாது. த அதர் டே ஐ சா மிருனால் சென்ஸ் தட் இந்த கொரில்லா தமிழ் பேர் சாரி பத்ததிக் பத்ததிக் அது பார்த்தேன். அதில் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் ஹிஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் குதாத் இருக்குல்ல, அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ குதாதோட ஜம்ப் கட்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அது தூக்கிடலாம், அது கிடையாது. இட்ஸ் வெரி மோட்டிவேட்டட், இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். இட் இஸ் சைக்காலஜி, இட் இஸ் வெரி சைக்கலாஜிக்கலி மோட்டிவேட்டட். பாலுமகேந்திரா சார் வந்து ஒரு தடவை எடிட்டிங் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், எடிட்டிங் இஸ் நாட் வாட் யூ சி, எடிட்டிங் இஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு சி. இப்போ ஒரு வைடு இருக்குது, நம்ம 2 பேர் உட்காந்துருக்கோம். இஃப் ஐ டூ சம்திங் ஹியர் விச் இஸ் drawing attention, I want to see that in detail. I mean, the audience want to see that in detail, so I go closer to it. அவர் சொன்னது என்னன்னா, அவர் சொன்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம 3 பேர் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சவுண்ட் கேட்குது, பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கேட்குது. இமீடியட்லி மை மைண்ட் வாண்ட்ஸ் டு see that. You just go there, you show it and then come back here. That's how the edit works. அப்போ கொடாடோட ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப அதில் இருக்கும். அண்ட் பாலுமகேந்திரா சார்கிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், அதிகமாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எடிட்டு தான். த வே ஹீ மேட்ச் கட்ஸ் அண்ட் த வே ஹீ சைக்கலாஜிக்கலி மோட்டிவேட்ஸ் இட், அதை வந்து நான் என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு இன்னும் புஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கு குடாட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். தட் இஸ் அ வெரி வெரி யூனிக் திங் அபவுட் குடாட். இன்றைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அவரோட படம். பிரெத்லெஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் நான் ஃபியூ இயர்ஸ் ago I saw the film. இப்போவும் அது நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அந்த எடிட் வந்து சூப்பராக இருக்குது, அப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குது. ஹீ இஸ் ஸ்டில் ஏபிள் டு சர்ப்ரைஸ் அஸ் வித் ஹிஸ் ஃபில்ம்ஸ். ரைட். சார் சொல்லுவார், டேய் நீ வந்து எந்த பாட்டு வேணால் எடுத்துக்கடா, அதை மியூட் பண்ணிவிட்டு பாரு, நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க 2 பேர் தெரிகிறாங்களா உனக்கு அப்படின்னா இருக்காது. இந்த படம் சப்டைட்டில் பண்ணும்போது தான் ஐ ரியலி ஃபெல்ட் தட் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்லி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் our films அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. I personally feel that this is so far this is my best work. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us. சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும்.